So, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start on IELTS general training writing. On IELTS writing general training task 1, we were learning writing letters. So we have already learned 5 types of letter. Today we are going to learn the last type of letter, that is apology letter. So we have already learned request letter, we have already learned condolence letter, we have already learned complaint letter, we have already learned appreciation letter, we have already learned suggestion, feedback, these sort of letters, advice. And the 6th type of letter we are going to learn today is the apology letter. ক্ষমা চাওয়ার বা ক্ষমা চাওয়ার জন্য অথবা দোষ স্বীকার করার অথবা ক্ষমা চাওয়ার একটা লেটার অনেক সময় লিখতে হয়, কোনো জায়গায় একটু মিস্টেক হয়ে গেছে, এইটার জন্য আমি একটা অ্যাপোলোজাইজ করতেছি, একটা অ্যাপোলজি লেটার অনেক সময় আমাদের লিখতে হয়। সো দিস ইজ হোয়াট উই আর গোয়িং টু লার্ন টুডে। সো লেটস জাম্প ইন। IELTS writing general training task 1. Writing letters. You know, IELTS writing general training is the part of task 1 is the part of writing letters. Today we are going to learn the 6th type of letter, that is writing an apology letter. Let's start. A letter of apology. একটা apology letter বলতে আমরা কি বুঝি? I'm sorry, এখানে হচ্ছে একটু হয়ে গেছে এখানে। As this sort of letter is typically addressed to an individual or organization. অ্যাপোলজি লেটার সাধারণত কোনো ব্যক্তির কাছেও লেখা লাগতে পারে, কোনো অর্গানাইজেশনের দিক কাছেও লেখা লাগতে পারে। আমি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করি সেই প্রতিষ্ঠানের জন্য কাছে অনেক সময় আমাকে কোন একটা দোষ অন্যায় করে ফেলছি বা কোন একটা কারণে আমার একটা অ্যাপোলজি লেটার হাতে লেখা লাগতে পারে। Organization, this instance is once again where you will have to judge your question before deciding upon what tone to use in writing. তার মানে কি, যেহেতু অ্যাপোলজি লেটার কোনো অর্গানাইজেশনের কাছেও লেখা লাগতে পারে, কোনো ইন্ডিভিজুয়ালের কাছেও লেখা থাকতে পারে, এই কারণেই দিস ইনস্ট্যান্ট ইজ ওয়ান্স এগেন, আবারও এটা এই দুইটা জিনিস আবারও একই কারণ আসলো, সেটা কি, where we will have to judge our question, যেখানে আমাদের কোয়েশ্চেনটা জাজ করতে হবে, বিফোর ডিসাইডিং আপন, কি লেখার আগে আমাকে চিন্তা করতে হবে আমি আমার টোনটা কি হবে, এটা কি ফর্মাল হবে না ইনফর্মাল হবে, এইটাই বলতে যাচ্ছে। So for this sort of letter, we are going to analyze the following sample task 1 questions. এটা questions হবে। So এই জন্য আমরা নিচের IELTS এর task 1 question গুলো উপরে অ্যানালাইসিস করে আমরা এটা লেখার চেষ্টা করব। আমি এখানে এটাই বলতে চাচ্ছি, যেহেতু apology letter can be written to any organization or to any individual. apology letter যেহেতু কোনো অর্গানাইজেশনের কাছে লেখা লাগতে পারে, you may require to write an apology letter to an organization, you may require to write an apology letter to an individual. So that's why you have to judge the tone of the letter before writing. If you are going to write into an organization, your the letter tone should be formal, and if you are going to write an apology letter to an individual, your tone of the letter has to be informal, required to be informal. So for this sort of letters, এই দুই ধরনের চিঠি লিখতে গেলে for writing this sort of an apology letter to be formal or informal, we are going to analyze the IELTS sample questions here. 2 questions we are going to take. One is for writing a formal apology letter. Another is for writing a informal apology letter. Let's start. This is question 1. Let's read the question. This is a typical IELTS letter writing question, looks like this. You already know this. The topic is, you were absent from an important event held by the company you work for. তুমি যে কোম্পানিতে কাজ করে সেই কোম্পানির জন্য একটা you were absent from an important event, এটা কোন একটা ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট থেকে আমি অ্যাবসেন্ট ছিলাম, আমি ওইটাতে যোগদান করতে পারি নাই। রাইট এ লেটার টু অ্যাপোলোজাইজ ফর দিস অ্যাবসেন্স, এই অ্যাবসেন্সের জন্য আমরা একটা অ্যাপোলজি লেটার লিখব। ইউ লেটার শুড ইনক্লুড, সে লেটার মধ্যে কি থাকতে হবে, হোয়াট দ্য ইভেন্ট ওয়াজ, হোয়াট দ্য ইভেন্ট ওয়াজ, ইভেন্টটা কি ছিল,
ইভেন্ট ওয়াট, এটা স্পেলিং মিস্টেক, আর এখানে একটা কোয়েশ্চেন ছিল। What the event was and why the event was important, ইভেন্টটা কেন ইম্পর্টেন্ট ছিল। জাস্ট মিনিট, আমি এটা একটু কারেক্ট করে নিই। Let's so that was a wrong mistake there, a small mistake there. And what the event was and why the event was important and why you were absent. তুমি এই লেটারটা লিখতে গিয়ে তুমি একটা কোম্পানি, একটা অনুষ্ঠানে, তুমি নিজে যে কোম্পানিতে কাজ করে সেই কোম্পানিতে কোনো একটা ইভেন্টে তুমি অংশগ্রহণ করতে পারে না, যেটা তোমার অংশগ্রহণ করার কর্তব্য দায়িত্ব ছিল। অ্যান্ড এটার জন্য তুমি একটা অ্যাপোলজি লেটার লিখবা। তোমার এই অ্যাবসেন্সের জন্য তোমার লেটারটার মধ্যে কি থাকতে হবে, ইভেন্টটা কি ছিল, why the event was important, ইভেন্টটা কেন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, why you were absent, কেন তুমি অ্যাবসেন্ট ছিল। This is something we are going to write to an organization, so the tone of this letter must be formal. Let's go to another question, that is, your friend invited you to his or her birthday party, তোমার বন্ধু তোমাকে তার বার্থডে পার্টিতে ইনভাইট করেছিল, but you were unable to attend, কিন্তু তুমি অ্যাটেন্ড করতে পারো নাই। write a letter apologizing for your absence in your letter, তোমার বলতেছে তোমার বন্ধু তোমাকে তার বার্থডে পার্টিতে ইনভাইট করেছিল, বাট তুমি সেটা আনফরচুনেটলি অ্যাটেন্ড করতে পারো নাই, কিন্তু এই জন্য তুমি তার কাছে একটা অ্যাপোলজি লেটার লিখবা তোমার অ্যাবসেন্সের জন্য তার বার্থডে পার্টি থেকে। এই লেটার, তুমি নিউ লেটার, তোমার লেটারে থাকতে হবে কি, স্টেট হোয়াই ইউ কুড নট গো, তুমি বলবা কেন তুমি যেতে পারলা না। এক্সপ্লেইন দ্য রিজন ফর নট কন্ট্যাক্টিং ইউর ফ্রেন্ড সোনার, খুব তৎক্ষণাৎ তোমার বন্ধুর সাথে কেন যোগাযোগ করো নাই সেটাও তুমি জানাও। অ্যান্ড সাজেস্ট অ্যানাদার টাইম টু মিট, এবং বন্ধুকে বলো, এটাও বলবা যে দোস্ত আমাদের তো মিট হয়ে গেছে, চলো আমরা আরেক সময় দেখা করি, এরকম আর কি। তাহলে as you are going to apologize to a friend for not attending the birthday party, his or her birthday party where you were invited, so you are asked to write an apology letter for your absence to this friend. So in this apology letter you must include three things. You have to state why you could not attend the party and explain the reason for not contacting your friend sooner. You could not attend the party, but you should have contact him then and then that I could not, I am not able to attend the party. But why didn't you inform your fan instantly on the same day, same time that you cannot attend the party? কেন তুমি অ্যাটেন্ড ইয়া করো নাই, তোমার বন্ধুকে জানাও নাই যে আমি পার্টিটা অ্যাটেন্ড করতে পারতেছি না। And finally you have to suggest your another time to meet. চলো তোমার বন্ধুকে বলবো যে দোস্ত পার্টি গেছে দেখে কি হয়েছে, চলো আমরা আরেকদিন একসাথে বসি, আমরা একসাথে গল্প করি, we can have a dinner like this. So as you are going to write this letter to a friend, the tone of this letter must be informal. Let's start. So now let's see how to write these two letters. এই দুইটা লেটার, একটা ফর্মাল একটা ইনফর্মাল অ্যাপোলজি লেটার কিভাবে লিখতে হবে চলো শুরু করি। ফর দ্য ফার্স্ট লেটার, আমি এটা এগুলো আমাদের একটু আমার একটু ইয়ে হয়ে গেছে এবার, দ্যাট ইজ একটু আমি তো এটা চেঞ্জ করছিলাম, আমি এটা করি নাই। বারবার একটা সমস্যা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, মিনিট। Okay. So let's see how to write these two letters. As with other letters, we start with a statement of purpose, ঠিক না?
আমরা যে অন্যান্য চিঠির মতো আমরা প্রথম প্যারাতে আমার উদ্দেশ্যটা কি কারণে আমি চিঠিটা লিখতে যাচ্ছি সেটাই আমরা সাধারণভাবে তুলে ধরি। So for the first letter, while writing to an organization for being absent to any program, what should be the first para? Opening para. Opening paraটা কি হবে? I would like to formally apologize. একদম প্রথম বাক্যেই ভাই খেয়াল করেন কি জানি বলে প্রদীপ ভাই, আপনাকে মাঝে মধ্যে অ্যাপোলজি লেটার লেখা লাগতে পারে, পারে না? অনেক রকম। হ্যাঁ পারে স্যার। তাহলে একদম সরাসরি ফর্মালি কিভাবে লিখবেন? I would like to formally apologize. পরিষ্কার ভাবে এই ফর্মাল কিন্তু ফর্মাল লেটারের জন্য বলে নাই, এটা হচ্ছে অ্যাপোলজি ফর্মালি জানাইতে হয় কোন অর্গানাইজেশনের প্রতি। I would like to formally apologize for my absence. আমার অনুপস্থিতির জন্য আমি ফর্মালি ক্ষমা চাচ্ছি at the annual company retreat this past week. annual company retreat ছিল যেখানে আমাদের সবার একটা একসাথে দেখা সাক্ষাৎ অনুষ্ঠান এরকম ছিল, সেটার জন্য আমি ফর্মালি অ্যাপোলজাইজ জানাচ্ছি। আমি এখানে আমি এখানে অ্যাটেন্ড করতে না পারার কারণে কোম্পানি ফর মাই অ্যাবসেন্স, আমার অনুপস্থিতির জন্য ওই প্রোগ্রামটা থেকে কখন ফর দ্য দিস পাস্ট উইক, এই গত লাস্ট সপ্তাহে। অ্যালাউ মি টু ইলাবোরেট অন হোয়াই আই ওয়াজ নট প্রেজেন্ট। কত সুন্দর করে জাস্ট সিম্পলি বলবেন, পরিষ্কার সুন্দর স্ট্যান্ডার্ড সিম্পল কথা, অল্প কথা, ভেরি ভেরি কি বলবো অ্যাপ্রিসিয়েবল লেটার, very valuable letter, very standard letter, ছোট্ট কথা, অল্প কথা, মানে কারেক্ট কথা, রাইট ওয়ার্ড রাইট টাইমে ইউজ করা। I would like to formally apologize for my absence. আমার অনুপস্থিতির জন্য আমি ফর্মালি অ্যাপোলজাইজ ক্ষমা চাচ্ছি at the annual company retreat this past week. Please allow me to elaborate on why I was not present. আমাকে আমাকে একটু অ্যালাউ করা যাতে আমি বলতে পারি কেন আমি প্রেজেন্ট ছিলাম না, ইলাবোরেট করার জন্য। আচ্ছা, আর যে বন্ধুর জন্মদিনে যেতে পারলাম না, ইনফর্মাল লেটারটার জন্য প্রথম ইয়াটা কিরকম? আচ্ছা, এটা প্রথম ইয়াটা কিরকম হবে? ডিয়ার স্যার or ম্যাডাম, যেহেতু কোম্পানিকে লিখতেছি, I would like to formally apologize for my absence at the annual company retreat this past week. Please allow me to elaborate on why I was not present. এবার আসেন দেখি আমরা, let's come to the next part, that is for the informal letter. I'm sorry. Sample 2. Sample 2টা কি ছিল? আমার বন্ধুর বার্থডে পার্টিতে আমি অ্যাটেন্ড করতে পারি নাই, তার জন্য একটা অ্যাপোলজি জানাচ্ছি। তার প্রথম প্যারাটা কি হবে? I am writing to express how sorry I am for missing your birthday party last night. আমি তোমার কাছে লিখতেছি যে আমার কতটা খারাপ লাগছে তোমার গত রাতে বার্থডে পার্টিটা অ্যাটেন্ড করতে না পেরে, তোমার বার্থডে পার্টিটা মিস করে। প্লিজ লেট মি এক্সপ্লেইন হোয়াট হ্যাপেন। দেখেন, প্লিজ অ্যালাউ মি টু ইলাবোরেট, আর এখানে বলে প্লিজ লেট মি এক্সপ্লেইন, কিছুটা মানে ইনফর্মাল কথা। প্লিজ লেট মি এক্সপ্লেইন আর প্লিজ অ্যালাউ মি টু ইলাবোরেট, এটা ফর্মাল কথা। একই কথা একইভাবে চিঠিটা লাগছে, আমি বর্ণনা করতেছি, ওইটা তো বলছে এটা তো বলছি, তো ওইটার বাক্যটা কি বলছি? প্লিজ অ্যালাউ মি টু ইলাবোরেট অন হোয়াই আই ওয়াজ নট প্রেজেন্ট। আর এখানে বলছে লেট মি এক্সপ্লেইন, আমার বলে লেট মি গো, আমাকে যেতে দাও, লেট মি ফিনিশ। এটা নর্মালি আমরা যেভাবে কথা এক্সপ্লেইন হোয়াট হ্যাপেন। I am writing to express how sorry I am for missing your birthday party last night. Please allow me explain. Please let me explain what happened. আমাকে বলতে দাও যে কি ঘটছে, আমি বলি। এইটার ফার্স্ট ইয়াটা কি হবে? এটা ডিয়ার আদমকে বলতেছি, I am writing to express how sorry I am for missing your birthday party last night. Please let me explain what happened. আমাকে বলতে দাও যে কি ঘটছিল, কেন আমি আসিনি। স্যার এই জায়গায় কি I am হবে নাকি I writing? স্যাম্পল 2 তে I am writing, আমি I am লিখিনি এখানে, না স্যার ওখানে শুধু I am writing হবে। সরি, লেখার সময় বাদ পড়ে গেছিল। আচ্ছা, ওকে, সো গেল এটা। I am writing. Okay, thank you. এখন আসেন দেখি আমরা ফর দ্য মিডল প্যারা, দ্যাট ইজ সিচুয়েশনাল ডিটেইলস। আমরা এই যে আমি আমার অফিসের প্রোগ্রামটা অ্যাটেন্ড করতে পারলাম না, তার মূল কারণগুলো যে 3টা পয়েন্ট আমাকে দিয়ে দিচ্ছে, ওই 3টা পয়েন্টকে হাইলাইট করে আমি ব্যাখ্যা দিব আমি কেন অ্যাটেন্ড করতে পারি নাই।
আর এইখানে বন্ধুর জন্মদিনে কেন অ্যাটেন্ড করতে পারি না, ওইখানেও ৩টা পয়েন্ট দেওয়া ছিল আমার কোশ্চেনের মধ্যে। ওই ৩টা পয়েন্টকে ধরে, ধরে ওই 3টা পয়েন্টকে সামনে রেখে এই 3টা পয়েন্ট যাতে অবশ্যই আসে এগুলো রেখে আমি এক্সপ্লেইন করব কেন আমি আমার বন্ধুর পার্টিতে অ্যাটেন্ড করতে পারিনি। আসেন দেখি আমরা সিচুয়েশনাল ডিটেইলস পরেরটাতে যাই। ফলোইং দিস ইন্ট্রোডাকশনের পরে, ইন্ট্রোডাক্টরি প্যারাগ্রাফের পরে ডিটেইলস আর ফ্ল্যাশড আউট, তখন আমরা ডিটেইল গুলো বলি। প্রথমটা ডিটেইল কি? এটা যে আমি যে কোম্পানির প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করতে পারলাম না, ফর্মাল, এটা ফর্মাল লেটার। I am completely aware of the healthy team building effect these retreats provide us at, I'm sorry, এটাকে আমি আনতে পারি, provide us at অ্যাক্টিভ ক্রপ। অ্যাক্টিভ করেছে আমাদের অর্গানাইজেশন, আমাদের অর্গানাইজেশনে এর জন্য যেটা হচ্ছে আই এম কমপ্লিটলি অ্যাওয়ার, আমি ভালোভাবেই জানি, অ্যাওয়ার আছি অফ দ্য হেলদি টিম বিল্ডিং, একটা ভালো মজবুত টিম বিল্ডিং করতে হইলে এফেক্ট দিস রিট্রিট প্রোভাইড, এই ধরনের রিট্রিট প্রোগ্রামগুলো একটা মজবুত টিম বিল্ড করার জন্য, যে টিম বিল্ডিংটাতে প্রোভাইড করে এই অ্যাক্টিভ ক্রপে, এইটার এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম যে আমাদের একটা হেলদি টিম বিল্ডিং তৈরি করে, এটার ব্যাপারে আমি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল আছি। অ্যান্ড আই ট্রুলি উড নট হ্যাভ মিসড ইট ফর এনিথিং, এবং আমি সত্যি এটা কোনো কিছুর জন্য এটা মিস করতাম না, কোনো কিছুর বিনিময়ে আমি এটা মিস করতাম না। কিন্তু কেন মিস করলাম এখন আমি এক্সপ্লেইন করতেছি। I truly would not have missed it for anything. আমি এটা কোনো কারণে মিস করতাম না। However, I was faced with a medical emergency. কিন্তু আমার একটা বিশাল মেডিকেল ইমার্জেন্সি দাঁড়াই গেছিল। সেটা কি? You see, my appendix ruptured on the day of the retreat. ওই রিট্রিটের দিনে আমার অ্যাপেন্ডিক্সটা ফেটে গেছিল। আমার অ্যাপেন্ডিক্স রাপচার্ড, ফেটে মানে একদম শেষ মুহূর্তে চলে আসছে, রাপচার্ড। And I was immediately rushed to hospital. আমাকে তৎক্ষণাৎ হসপিটালে নেওয়া হয়েছে and operated upon within an hour. 1 ঘন্টার মধ্যে আমাকে অপারেশন করা লাগছিল। It was for this reason that I could not contact you. এবং এই কারণে আমি তোমার সাথে যোগাযোগ করতে পারি না, to tell you of my plight. ফ্লাইটটা কিন্তু এটা প্লাইট, আমার যে এইটা আমি যেখানে তুলে নিলাম এই কাজটার ব্যাপারে আমি তোমাকে জানাইতে পারি নাই। প্লিজ ডোন্ট বি কনসার্ন অ্যাবাউট মাই কন্ডিশন, আর আমার কথা চিন্তা করো না, আমারটা কেন ভেবো না। মাই সার্জারি ওয়েন্ট ভেরি ওয়েল, আমার সার্জারিটা খুব ভালোই হয়েছে, অ্যান্ড আই এম কারেন্টলি ইন রিকভারি, আমি ভালো হয়ে যাওয়ার পথে আছি। কিভাবে লিখতে হয় দেখেন, আই এম কমপ্লিটলি অ্যাওয়ার অফ দ্য হেলদি টিম বিল্ডিং এফেক্টস দিস ট্রিটস প্রোভাইড আস অ্যাট অ্যাক্টিভ ক্রপ, অ্যান্ড আই ট্রুলি উড নট হ্যাভ মিসড ইট ফর এনিথিং। আমি এটা কোনো কারণে কোনো দিক দিয়ে এটা মিস করতাম না, এটা ফুল স্টপ কিন্তু। Okay, so however, I was faced with a medical emergency. আমার একটা মেডিকেল ইমার্জেন্সি দাঁড়াই গেছিল। You see, my appendix ruptured on the day of the retreat. রিট্রিটের দিনে আমার appendix ruptured হয়ে গেছিল। I was immediately rushed to hospital. আমার হসপিটালে আমাকে তৎক্ষণাৎ নেওয়া হয়েছে and operated upon within the hour. 1 ঘন্টার মধ্যে আমার অপারেশন করা হয়েছিল। It was for this reason that I could not contact you, এবং এই কারণেই আমি তোমার সাথে যোগাযোগ করতে পারি না, to tell you of my plight, আমার প্লাইটের ব্যাপারে। প্লিজ don't be concerned about my condition, আমার কন্ডিশন নিয়েও চিন্তা করো না তুমি। The surgery went very well, সার্জারির অপারেশন ভালোই হয়েছে, and I am currently in recovery. আমি ভালো হয়ে যাওয়ার পথে আছি। এবার বন্ধুর জন্মদিনে যেতে বললাম না, তার ব্যাখ্যাটা দিচ্ছি। এটা দেখেন, As you know, I would not have missed your party for anything. তুমি জানো যে তোমার পার্টি আমি কোনো কিছুর বিনিময়ে মিস করতাম না, কোনো কিছুতেই মিস করতাম না। Unfortunately, however, my wife Kathy started to feel ill right before we are about to leave for your place. দুর্ভাগ্যবশত আমরা যখন তোমার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি, ঠিক সেই সময়ই আমার ওয়াইফ ক্যাথি তার একটু খারাপ লাগা শুরু হলো। I would have called you to explain the situation to you, but we are in the middle of changing our mobile service providers and have not been yet issued new numbers. আমি তোমাকে এই ব্যাপারে জানাইতাম, কিন্তু যেহেতু আমরা আমাদের মোবাইল অপারেটর আমরা চেঞ্জ করেছি, সার্ভিস প্রোভাইডার চেঞ্জ করছি, অতএব আমরা এখনো নাম্বারটা পাই নাই। ওদের দেশে নিয়মে যা বলা বলছে আর কি। Simply put, it was an unfortunate coincidence.
এটা এভাবেই নয় যেটা দুর্ভাগ্যবশত এটা ঘটে গেছে। প্লিজ ডু নট ওয়ারি অ্যাবাউট কেতি। কেতি নিয়েও চিন্তা করো না। শি ইজ ফিলিং মাচ বেটার টুডে। আজকে সে অনেক মাচ বেটার। এখন সে আগের চেয়ে অনেক ভালো আছে। এখানে একটু চেঞ্জ আছে। হ্যাঁ, বলতেছে as you know I would not have missed your party for anything। তুমি জানো আমি তোমার কোনো কারণে তোমার পার্টিটা কোনো কিছুর বিনিময়ে তোমার পার্টি কিছুতেই মিস করতাম না। আনফরচুনেটলি however my wife Kathy দুর্ভাগ্যবশত আমার ওয়াইফ কেথি স্টার্টেড টু ফিল খারাপ লাগা শুরু করছে। তার ইল তার অসুস্থতা বোধ করা শুরু করলো রাইট বিফোর উই আর অ্যাবাউট টু লিভ ফর ইউর প্লেস। তোমার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার ঠিক আগ মুহূর্তে সে খারাপ বোধ করলো। I would have called you to explain the situation to you। আমি তোমাকে কল করতাম এই সিচুয়েশন তোমাকে জানার জন্য, বাট উই আর ইন দ্য মিডল অফ চেঞ্জিং আওয়ার মোবাইল সার্ভিস প্রোভাইডার্স। আমাদের মোবাইল সার্ভিস প্রোভাইডার আমরা চেঞ্জ করতে যাচ্ছি এবং এই মুহূর্তে চেঞ্জ করার মাঝখানে আছি। অ্যান্ড উই হ্যাভ নট বিন ইস্যুড দ্য নাম্বার, নিউ নাম্বার, আমাদেরকে এখন নতুন নাম্বার দেওয়া হয়নি। সিম্পলি পুট ইট ওয়াজ অ্যান আনফরচুনেট কোইন্সিডেন্ট। এইভাবেই ধরে নাও যে এটা একটা আনফরচুনেট কোইন্সিডেন্ট ছিল, দুর্ভাগ্যবশত ঘটনা। প্লিজ ডো নট ওয়ারি অ্যাবাউট কেতিকে নিয়েও ভেবো না। শি ইজ ফিলিং মাচ বেটার নাও। সে আগের চেয়ে এখন অনেক ভালো আছে, এই হচ্ছে আমাদের মিডল প্যারাটা। তাহলে প্রথমটা মিডল প্যারাটা আমরা একটু দেখি। এটা হচ্ছে মিডল প্যারাটা, দেখেন। I would not ওইটা তো ফরম্যাট পড়লামই, এটা একবার পড়ে নিই। I would like to formally apologize for my absence at the annual company retreat this past week, but please allow me to elaborate on why I was not present। পরের পারাটা কি? I am completely aware of the healthy team building effects these retreats provide us at Active Crop, and I truly would not have missed it for anything. However, I was faced with a medical emergency. You see, my appendix ruptured on the day of the retreat. I was immediately rushed to hospital and operated within the hour. It was for this reason, এই কারণে, that I could not contact you to tell you of my plight. Please don't be concerned about my condition। আমার কন্ডিশন নিয়ে ভাইবো না। the surgery went very well। সার্জারি খুব ভালোই হয়েছে। and I am currently in recovery। আমি ভালো হয়ে যাওয়ার রিকভারি করার পথেই আছি কারেন্টলি। আর যেটা ইনফর্মাল লেটারটা ছিল, বন্ধুর জন্মদিনে যাইতে পারি নাই, সেটার মিডল প্যারাটা যেটা বললাম সেটাকে এখানে সেট করলে এরকম হবে। ডিয়ার আদম, এটা আই এম হবে। ডিয়ার আদম, Dear Adam, I am writing to express how sorry I am for missing your birthday party last night. Please let me explain what happened. As you know, in the middle parata, I would not have missed your party for anything. Unfortunately, however, my wife Kathy started to feel ill right before we were about to leave for your place. I would have called you to explain the situation to you, but we are still in the middle of changing our mobile service provider and have not been been yet issued the number. Simply put, it was an unfortunate coincidence। এইভাবে ধরে নাও যে এটা একটা দুর্ভাগ্যবশত, এটা একটা অপ্রত্যাশিত কোইন্সিডেন্স ছিল, দুর্ভাগ্যবশত কোইন্সিডেন্স ছিল। প্লিজ ডু নট ওয়ারি অ্যাবাউট কেতিকে নিয়ে ভাবো না। শি ইজ ফিলিং মাচ বেটার নাও। আগের চেয়ে সে এখন ভালোই ফিল করতেছে। এই ছিল আমাদের দ্বিতীয় লেটারটার কি জানি বলে, দ্বিতীয় লেটারটার মিড প্যারা। ওকে, so let's go on to our last para, concluding para। কনক্লুডিং প্যারাটা কি হবে?
And just like in our other compositions, we finish our letter letter of apology. এটা ওইখানে এটা রয়ে গেছে, আজকের কাজ খুব তাড়াহুড়া করে করছি তো। সেটা এটাকে চেঞ্জ করতে হবে, এটা এখন ইয়ে করার দরকার নাই, এটা পরে চেঞ্জ করে দিব না। আপনাদের শীট থেকে, আপনাদের শীটে ঠিক আছে। Simple one. I hope you can grasp the severity of the situation of I experienced. আমি আশা করি যে আমার যে সিচুয়েশনের ভিতর দিয়ে আমি গেছি, এইটার সিভিয়ারিটিটা বা এটা তীব্রতাটা তুমি বুঝতে পেরেছো, অনুধাবন করতে পেরেছো। আই উইল বি ব্যাক অফিস দিস থার্সডে, আমি এই বৃহস্পতিবার অফিসে আসবো। অ্যান্ড উইল অফকোর্স বি প্রেজেন্ট অল ফিউচার ওয়ার্কশপ, এবং আগামী সমস্ত ফিউচার ওয়ার্কশপে আমি প্রেজেন্ট থাকবো ইনশাল্লাহ। I hope you grasp the severity of the situation I experienced. আমার যে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে, এই যে এইটার যে এই এর সিভিয়ারিটিটা, এটার অবস্থাটা তুমি বুঝতে পারতেছো, এর তীব্রতাটা তুমি বুঝতে পারতেছো। I will be back in office this Thursday. আমি এই বৃহস্পতিবার অফিসে আসবো। And will of course be present for all future workshop, সমস্ত ফিউচার ওয়ার্কশপে আমি থাকবো। আর যেটা বন্ধুর জন্মদিনে যাইতে পারি নাই, সেটার জন্য আমাদের সেকেন্ড প্যারাটা কি, আচ্ছা এটাটা একটু দেখে নি, এটা সেট করলে এরকম হবে লাস্টের প্যারাটা। আই হোপ ইউ ক্যান গ্রাব দ্য সিভিয়ারিটি অফ দ্য সিচুয়েশন আই এক্সপিরিয়েন্সড। আই উইল বি ব্যাক ইন অফিস দিস থার্সডে অ্যান্ড উইল অফ কোর্স বি প্রেজেন্ট ফর অল ফিউচার ওয়ার্কশপস। এবার আসলে দেখি পরেরটা কি হবে। পরেরটা হচ্ছে বন্ধুর জন্মদিনে যে যাইতে পারি না, সেটার জন্য আমাকে লাস্ট কাজ বাকি আছে। সেটা কি, আই হার্ড ইউর পার্টি ওয়াজ মেমোরেবল অ্যান্ড আই রিয়েলি উইশ মাই ওয়াইফ অ্যান্ড আই কুড হ্যাভ মেড ইট। আমি শুনছি যে তোমার পার্টিটা খুব মেমোরেবল হয়েছে, মনে রাখার মতো একটা পার্টি হয়েছে। অ্যান্ড আই রিয়েলি উইশ, আমি অবশ্যই আশা করি আমি যদি তোমার পার্টিটাতে আমি এবং ক্যাথি অ্যাটেন্ড করতে পারতাম। আমরা এটাই ভাবতেছি। ক্যাথি অ্যান্ড আই উড লাইক টু টেক ইউ আউট ফর ডিনার ইনস্টেড। যাও, চলো আমরা ক্যাথি এবং আমি তোমাকে একটু ডিনারে কেয়ার করবো। ক্যাথি মানে ইনস্টেড মানে এটার পরিবর্তে, ক্যাথি এবং আমি তোমাকে ডিনারে নিয়ে যেতে চাই। প্লিজ গেট ব্যাক টু মি উইথ এ সাজেস্টেড ডেট। তাই আমাকে তুমি জানাও, গেট ব্যাক মানে আমাকে জানাও, আমাকে এটা গেট ব্যাক বলে সেন্সটা হচ্ছে আমার কাছে ফেরত আসো, আসলে ফেরত আসো না, আমাকে এই সমস্ত চলো আমরা ডিনারে যাই, তুমি আমাকে একটা ডেট জানাও। এটা হলো মূল কথা, হচ্ছে গেট ব্যাক টু মি উইথ আ সাজেস্টেড ডেট, তুমি আমাকে একটা সাজেস্টেড ডেট বলে জানাইও। এটাই যদি আমরা এখানে সেট করি, তা কিরকম হবে, এরকম। I heard your party was memorable and I really wish my wife and I could have made it. Kathy and I would like to take you out for dinner instead. Please get back to me with a suggested date. এই গেল আমাদের পুরো পেজ। এবারটা ফেয়ারওয়েল হইতে পারে, মনে রাখবে অ্যাপোলজি লেটারে ফেয়ারওয়েল সবসময় কি হবে, সফট হবে, সুন্দর হবে। ফেয়ারওয়েল শুড বি মেড পলাইটলি। অ্যাপোলজি লেটারে ফেয়ারওয়েলটা সবসময় পলাইটলি হবে। সিম্পল ওয়ানে আমি বলতে পারি, থ্যাংক ইউ ফর ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তুমি বুঝতে পারার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। ওই যে আমি চাকরি যে মিটিং অ্যাটেন্ড করি নাই। আর এটা হচ্ছে বন্ধু জন্মদিনে যায় না, হোপ টু সি ইউ সোন, তারা তোমাকে তাড়াতাড়ি দেখার অপেক্ষা আছে। কারণ মানে আমি তো, আমার তো একটা ফল্ট হয়ে গেছে, যাতে তুমি আবার কথাবার্তা হইলে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে, এরকম। ওইটাই পরে লাগাই দিয়েছি, থ্যাংক ইউ ফর ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং শরীফ। আর ওইটা যদি লাগাই দিই তাহলে কি হবে, হোপ টু সি ইউ সুন। এখন দুইটা লেটারই আপনারা একবার পড়েন, এটাও একবার পড়েন, ওইটাও একবার পড়াবো। একবার করে পড়েন। মুবাশশারা নাই ক্লাসে? স্যার দেখতেছি না তো। কেন কেন দেখবেন না? আমি তো, না বলছি যে মুবাশশারা ম্যাডাম তো নাই দেখতেছি। আচ্ছা ছুটে গেছে, 9 এর ডিস্টার্ব। দেখতে একবার পড়েন।
পড়ছেন রিয়া ভাই এটা? পড়ছি স্যার। পরেরটা একটু পড়েন, পরেরটা একটু পড়েন, ইনফরমালটা পড়েন। স্যার পড়ছি। আমাদের হ্যাঁ টাস্ক 1 আমাদের শেষ হয়ে গেল ইয়া ভাই, এখন আমরা সামনে মক টেস্ট দেব এটার উপরে, হ্যাঁ। আর ঠিক আমি আছে। দুই প্রকারের চিঠি জমছে আমার কাছে, এটা লেখাও শেষ হয়ে গেছে। আমি রাত্রে নামাজ টামাজ করে বসে পাঠাই দেবো ইনশাআল্লাহ, হ্যাঁ। ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা, আর আগামী দিন থেকে আমরা টাস্ক 1টা একটু করব। টাস্ক 1টা একটু ধরছিলাম না, ওই যে একাডেমি, হ্যাঁ হ্যাঁ একাডেমি হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। গ্রাফ পার এগুলো আরো 3-4টা বাকি আছে, টান দিয়ে শেষ করে ফেলাই। শেষ ঠিক করে আছে। তারপর আমরা অন্য বড় বড় কাজ, এটা ধরছি তখন এটা শেষ করে ফেলা, যাতে আপনার বাড়িতে লিখতে পারেন, প্র্যাকটিস করতে পারেন। কেন রাইটিং এর একটা ব্যাপার কি, একটু আগে আগে শেষ করলে লেখার সময় পাওয়া যায়, কোর্সের মধ্যে লেখে লেখে দেখানোর সময় পাওয়া যায়, ঠিক না? স্যার আমি একটা জিনিস একটু জানতে চাই। স্যার এই যে লেখাটা স্যার এটা তো আপনি লিখছেন। অনেক টপিক গুলো আমি নিছি, তারপর লিখে লিখে বানাইছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই তা তো অনেক সময় দিতে হয় স্যার, সেটা আরে বাপরে, আপনি কি মনে হয় এই যে লেটারটা পড়ছি আমি কি কম্পিউটার, আমি কি ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, আমি কি আরিফুর রহমান? আমি তো তাই না, আমি তো সিম্পল একজন শিক্ষক। আমার এটাকে এই 3 লাইন বানাইতে আমার বহু জায়গাতে আইডিয়া নিতে হয়, অনেক জায়গা থেকে বাক্য নিতে হয়, অনেক জায়গায় নিজেরটা লিখতে হয়, বারবার কাটাকাটি চেঞ্জ করতে হয়। অনেক অনেক সময় যায়, হ্যাঁ, সেটাই আর কি। সময় যায়, আমরা ফুট করে লেখা যায় না, হুম, ফট করে লেখা যায় না। এগুলি থেকে আপনাদের এই স্ট্যান্ড এটার একদম 9.5, 8.5, 9 পাওয়ার লেটার এগুলো, হ্যাঁ। কিন্তু কথা হুম। হচ্ছে এই স্ট্যান্ডার্ডে আপনি মাইন্ড করেন না, এই স্ট্যান্ডার্ডে আমরা ছাত্র লিখতে পারে না, কারণ হ্যাঁ আমারই লিখতে সেটা ঠিক সমস্যা। আছে। হ্যাঁ, এই না না এটা রাইট। আমি যদি ভালো একটা নমুনা না দেখি, আপনি তো কাছাকাছি ছিল তাইলে অন্তত 6.5, 7 থাকবে, ঠিক না? এইটাই আর কি। আমি তো 7-এর মানে লিখে দেই, তোমরা এর চেয়ে ভালো তোমার দরকার নাই। তাহলে 7-এর মানে লেটার যদি দেখেন, তাহলে আপনি পড়ে লেখা ছাত্র লেখা পাবে 5। 5 5.5 হুম। হুম, এটা 9-এর মানের লেটার, 8.5, 9-এর মানের লেটার। ওই লেটারের আমরা তো মানগুলো ওই মানের লেটার থেকেই আইডিয়া গুলো নেই, হ্যাঁ, নিয়ে এটা লিখি। কিন্তু এটা পড়লে এটার একটা ধারণা, একটা ঝলক তার মধ্যে আসবে। তখন দেখা যাচ্ছে সে 6.5, 7-এর একটা স্ট্যান্ডার্ড মানে তার ভিতরে আসবে। আর অনেকে এগুলি দেখে আরো ভালো লিখতেও পারে, যাদের হাত ভালো না তারা অনেক ভালো লিখতে পারে। বা যাদের বেসিক ভালো তারা আরো তাদের একটু বেশি ভালো লিখবে। হাত ভালো। যেমন আর যারা প্রফেশনাল লেভেলে আছে মনে রাখবেন ওরাই ভালো করে। মনে করেন আপনারা যে 18 বছর যাবত কাজ করতেছেন, কম চিঠি, করেসপন্ডেন্স, ইমেইল টেমেল তো আর পড়েন নাই, বহুত পড়ছেন, ঠিক না? তো হ্যাঁ এই বুঝি তো। এক্সপেরিয়েন্সটা খুব কাজে দেয়। কিন্তু এই যে মুবাশশারা, হ্যাঁ, মুবাশশারা ক্লাসে তো এখন নাই, থাকলে হয়তো কথাটা তার জন্য উপকার হইতো। মুবাশশারার কাছে কিন্তু এই চিঠিটার অতটা মর্ম নাই, কারণ সে তো বাস্তবতা ফেস করে নাই। হুম, কিন্তু আপনি 18 বছর জীবনে কোনো না কোনো সময় হয়তো একটা অফিসে হয়তো একটা ভুল ভ্রান্তি হয়ে গেছে, বা আপনার উপর আপনি নিজে অনিচ্ছাকৃত একটা ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু সেই জন্য কিন্তু আপনাকে একটা চিঠি দেওয়া লাগছিল। ঠিক না? বা হ্যাঁ সরি বলতে সরি হয়েছে, সরি অ্যাপোলোজাইজ। কোন জায়গায় একটা সরি বলা লাগে। লাগে না? চাকরিতে এটা হ্যাঁ লাগেই। লাগে লাগে লাগে। লাগে স্যার। তখন নিজের না লাগুক আরেকজনের লাগে। আমার সামনে আরেকজনের লাগে। হ্যাঁ? তো ওই সমস্ত জায়গায় তো ওইটা আপনি ফেস করছেন। কিন্তু এইটা হুম, দেখা ভাবতেছি কি, হ্যাঁ, আজকে একটা সরি লেটার শিখলাম, ভালো লাগলো। জানা রইলো আরেকবার যদি আল্লাহ না লাগাক, যদি কোনদিনও সরি লাগে তাইলে আমি যাতে এটার ফরমেটে লিখতে পারবো। এটা এই হ্যাঁ, ফরম্যাটে লিখতে। এইজন্য আপনাদের প্রফেশনালদের কাছে দামি। এইজন্য যারা মোটামুটি প্রফেশনাল লেভেলে অনেকদিন যাবত আছে, তারা কিন্তু এগুলি দেখে আরো ভালো লিখতে পারে।
অনেক ভালো লাগতে পারে। কিন্তু র স্টুডেন্ট যারা মুবাশশারের মতো মানে তারপর ওই যে আমাদের নাসুর মতো র স্টুডেন্ট যারা তারা পারবে না। হুম। তো ঠিক আছে ভাই, আজকে শেষ ঠিক করি। আছে স্যার, আমরা রবিবার দিন ঠিক বসবো আছে, ইনশাআল্লাহ আবার। জি। ঠিক আছে স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার।